بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ التتمش کی فوج کاٹمانڈو کے آگے کوچ کرنے کی بھرسک کوشش کر رہی تھی، لیکن بھرپور ٹھنڈک کا موسم برفباری کے ساتھ دشوار گزار راستوں پر چلنے سے مشکلیں پیش آ رہی تھی۔ کئی جگہوں پر منگول قبیلوں سے سامنا ہوا، لیکن انہیں جب ہندوستان کی فوج کا علم ہوا تو انہوں نے التتمش کا گرمجوشی سے خیر مقدم کیا۔ منگولوں نے بتایا، حضرت اس علاقے میں صرف گرمی کے ہی دنوں میں آگے کے راستے فوج کے لیے ہموار ہو سکتے ہیں، ٹھنڈک میں اگر طوفانی برفباری ہو گئی تو پوری فوج مشکل میں پڑ جائے گی۔ التتمش واپس کاٹمانڈو لوٹ آئے۔ یہاں اتنی بلندی پر بہت بڑا میدان تھا جس پر فوج کا پڑاؤ تھا۔ قریب 1 مہینہ گزار کر التتمش یہاں سے بہرائچ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں التتمش نے نئے سورما کا انتخاب کیا تھا۔ یہ تھا امیر بہرائچ محی الدین جنیدی کا چھوٹا بھائی کمال الدین جنیدی، یا بہرائچ کے خادم مرحوم محمد جنید کا چھوٹا بیٹا تھا۔ یہ سفر میں بہترین تیر انداز، گھڑ سوار اور تلوار باز ثابت ہوا تھا۔ یہ لوگ بہرائچ قلعے پہنچ گئے تھے۔ اس مہم میں انہیں 3 مہینے لگ گئے تھے۔ واپسی پر امیر بہرائچ محی الدین نے فوج کا خیر مقدم کیا اور خیمے درگاہ کے قلعے میں لگوا دیے تھے۔ یہاں التتمش نے فوج سے کہا، یہاں 1 ہفتہ قیام کرو، اس کے بعد بنگال چلیں گے، جہاں سے بختیار خلجی سے مل کر مہم تبت فتح پر ان کی فوج کے ساتھ سکم کے راستے کوچ کریں گے۔ ادھر بختیار خلجی سکم کے راستے تبت کی طرف کوچ کرنے نکل گئے تھے۔ بختیار کو منگول قبائلیوں کی تیر اندازی کا زبردست سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس کے لیے پہلے سے تیار خلجی فوج سخت جواب دے رہی تھی۔ قبائلی خیموں کو گھیر لیا جاتا تھا، انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا جاتا تھا، پھر ان کے تیر و تلوار ضبط کر انہیں حکومت کے تحت اپنے قبیلوں میں ہندوستان کا جھنڈا لگانے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح آگے بڑھتے ہوئے فوج وادی چمبی میں پہنچ گئی تھی۔ سخت ٹھنڈک تھی اور رہ کر بارش ہو رہی تھی۔ پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش میں خیمے پھٹنے لگے تھے۔ فوج کے لوگ بھیگ گئے۔ کئی دنوں کی بارش کے بعد بختیار خلجی بیمار پڑ گئے۔ ان کے کئی جنگجو بیمار پڑ چکے تھے، لہذا واپسی کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ پوری فوج تیز بارش میں بھیگتی ہوئی بنگال کے مرکز دیوکوٹ پہنچی۔ یہاں بختیار کے علاج کے لیے طبیب بلایا گیا اور اس کا علاج شروع ہوا۔ علی مردان جب فوج لے کر دریائے برہمپتر پہنچا تو تیز بارش ہو رہی تھی اور دریا میں زبردست سیلاب آ گیا تھا، تو اس نے دریا کو پار کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور واپس مرکز بریسل آ گیا۔ یہاں اسے معلوم ہوا کہ سپہ سالار کی طبیعت خراب ہے۔ وہ بھی چمبی گھاٹی سے واپس دیوکوٹ آ گئے۔ یہ سن کر علی مردان اپنی فوج کے ساتھ دیوکوٹ آ گیا۔ یہاں وہ بختیار خلجی کے خیمے میں خیریت دریافت کرنے گیا۔ بختیار کو تیز بخار تھا۔ علی مردان کو خیمے میں دیکھ کر بختیار نے پوچھا، علی تم پورب کی طرف مہم پر گئے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ علی مردان نے کہا، حضرت کئی دنوں کی بارش کی وجہ سے دریائے برہمپتر میں سیلاب آ گیا تھا، لہذا دریا پار نہیں کر سکے، واپس آنا پڑا۔ اس پر بختیار ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا، آج کل تم حکم عدولی کرنے لگے ہو، میں سلطان قطب الدین سے تمہاری شکایت کروں گا۔ یہ سن کر علی مردان واپس اپنے خیمے میں چلا گیا۔ اس نے اپنے خیمے میں پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، سبھی پہرے داروں کو چھٹی کر رات میں تم لوگ پہرا دو گے۔ آج رات
मैं एक नई हुकूमत कायम करने जा रहा हूँ। पहरेदार खुश हो गए थे, वो समझ गए थे आज रात कुछ होने वाला है। इस दौरान बख्तियार को देखकर तबीब अपने खेमे में चला गया। बख्तियार ने उठकर वजू किया और ईशा की नमाज के लिए नियत बांध ली। अल्लाहु अकबर की तकबीर की आवाज सुनते ही खेमे के बाहर खड़े अली मर्दान समझ गया था बख्तियार ईशा की नमाज पढ़ रहा है। अली मर्दान बख्तियार के खेमे में अंदर घुस गया और तलवार निकालकर बख्तियार के सिर पर गहरा वार कर दी। बख्तियार का सिर कलम होकर गिर गया था। उसकी लाश जमीन पर गिर गई थी। ये तारीख थी 10 अक्टूबर 1206। सिपहसालार हिंद व अमीर बंगाल इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी शहीद कर दिए गए थे। तुर्की के खिलज कबीले का एक गुलाम जो हिंदुस्तान का सिपहसालार बन चुका था, आज वो शहीद हो गया था। अली मर्दान ने कुछ सिपाहियों को बख्तियार के खेमे पर तैनात कर उससे कहा किसी को अंदर मत आने देना। उसी वक्त उसने देवकोट के मरकजी खेमे में तमाम फौजियों को तलब किया। लोगों को हैरत थी, रात में अचानक फौज के सरदारों को क्यों बुलाया गया है। आनन फानन में अली मर्दान ने मरकजी सफील पर खड़े होकर ऐलान किया, अमीर बंगाल सिपहसालार हिंदुस्तान बख्तियार खिलजी का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी लाश उनके खेमे में है। उनकी तदफीन कल की जाएगी, लेकिन बंगाल का इस वक्त कोई हाकिम नहीं है। मैं चूंकि बंगाल का नायब हाकिम हूँ, लिहाजा मैं खुद को बंगाल का नया हाकिम होने का ऐलान करता हूँ। इसके साथ ही ये भी ऐलान करता हूँ कि आज से बंगाल खुद मुख्तार हुकूमत होगी। इसका नया नाम होगा लखनऊती और लखनऊती का नया सुल्तान मां बदौलत अली मर्दान होंगे। आज से आप सभी हिंदुस्तान हुकूमत के मातहत नहीं होंगे। आप सभी आज़ाद हुकूमत लखनऊती के मातहत होंगे। हमारी राजधानी यहीं देवकोट होगी। इसके बाद सुल्तान अली मर्दान जिंदाबाद, हमारा सुल्तान अली मर्दान के नारे लगने लगे। यह खबर खिलजी कबीले के लोगों तक पहुंची तो बख्तियार के छोटे भाई हिसामुद्दीन ईवाज खिलजी ने अपने कबीले में लोगों से कहा, शायद भाईजान का कत्ल कर दिया गया है। इस वक्त बड़े भाई शिरान नालंदा में हैं, तो सभी लोग मेरे साथ चलो, अली मर्दान से बात करके लाश को ले आया जाए। सभी लोग देवकोट के मरकजी खेमे में पहुँचे। अली मर्दान से कहा गया तो उसने कहा, ठीक है, लाश को ले जाओ, लेकिन उसे करीब में कहीं दफन ना करना। इसके बाद बख्तियार खिलजी की लाश हिसामुद्दीन के हवाले कर दी गई। खून से लथपथ लाश देखकर खिलजी कबीले के लोग रोने लगे थे। एक काट पर जनाजा लेकर यह लोग कलमा पढ़ते हुए देवकोट से चल दिए। मरकज देवकोट से काफी दूर निकल आने के बाद एक जंगल में जनाजे को रखा गया। हिसामुद्दीन खिलजी ने एक घुड़सवार नालंदा शिरान खिलजी के पास रवाना कर दिया था। घुड़सवार दूसरे दिन नालंदा पहुंच गया था। शिरान को इत्तला मिलते ही बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे जंगजू शिरान के साथ बंगाल चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शिरान ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, मैं कासिद बहराइच रवाना कर रहा हूँ। उससे कहा गया, अमीर इल्तुतमिश को यहाँ के हालात के बारे में बता देना। वो अपनी फौज के साथ नालंदा आएंगे, उनके साथ यहाँ की भी फौज बंगाल आएगी और देवकोट पर हमला कर दिया जाएगा। अब जब तक अली मर्दान को हम अपनी तलवार से कत्ल नहीं कर देते हैं, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस दौरान मैं भाई हिसामुद्दीन के साथ बंगाल जा रहा हूँ, जहाँ भाई बख्तियार खिलजी की लाश को शहीद की रसूमात के साथ
तदफीन किया जाएगा। फिर शीरान के तेज रफ्तार घुड़सवारों का काफिला बंगाल के लिए रवाना हो गया। यहाँ पता चला मैयत को दक्षिण दिनाजपुर के गांव गंगा रामपुर में दरिया के किनारे ले आया गया है। यहाँ पर जनाजे की तदफीन की तैयारी जारी थी। फिर जनाजे को कलमा तैयबा पढ़ते हुए कंधा दिया गया। और फिर नमाज जनाजा पढ़ी गई। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाजे को आहिस्ता आहिस्ता कब्र में उतारा गया, मिट्टी दी गई। मजार के सिरहाने إنك لمن المرسلين تنزيل العزيز الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ شہداء کے سال ثواب کے لیے الفاتحہ۔